नमस्कार दर्शक बंधु आजिर एही नूतन भिडियोरे आपण मानंकु स्वागत। दर्शक बंधु आपण माने निश्चिंत भावरे एही घी कुआरीर गछ अनेक जगारे देखिथिबे। होई पारे एहा आपणक गृहरे मध्य लगा होइथिबो। एही वृक्षटी प्रत्येक जगारे अति सहजरे ही प्राप्त होई जाइथाए। एही गछर अनेक नाम रहिछि। ओडियारे आमे एहाकु घी कुआरी कहिथाउ। हिंदी रे एहाकु घृतकुमारी कुहा जाइथाए एवं इंग्राजी रे एहाकु आलोभेरा मध्य कुहा जाइथाए। आयुर्वेद अनुसारे एही वृक्षर स्वास्थ्य पाई अनेक उपकारिता रहिछि। मात्र आपण माने कोन जानंती जे एही वृक्षटीर स्वास्थ्य सहित एपरि संपर्क रहिथिबा बेले तांत्रिक विद्यारे मध्य एही वृक्षर अनेक महत्व रहिछि। जदि आपणकर शत्रु मानकर संख्या बढ़ी जाइछि एवं शत्रु माने आपणक पाई नाना समस्या सृष्टि करुछंती तेबे एही घृतकुमारी गछ द्वारा आपण निज शत्रु मानकर विनाश करि पारिबे। आपण निज शत्रु मानक ठारू निजकु रक्षा करि पारिबे। जदि आपणक गृहरे आर्थिक समस्या लागि रहुछि एवं गृहकु धन आसीबार सबु बाट धीरे धीरे बंद होई जाउछि तेबे मध्य आपण एही घृतकुमारी गछर व्यवहार करी आपण माता लक्ष्मी को प्रसन्न करि पारिबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने एही घृतकुमारीर आश्चर्यजनक गुण विषय रे जानि नेबे तेबे आपण निज गृहरे संगे संगे घृतकुमारीर गछकु रोपण करिबे एवं आपणकर प्रत्येक दिन दिनचर्यारे आपण एहाकु सामिल करि पारिबे। जेउ घरे एही गछटी रही थाए सेही घरकु केबे भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश करि पारि न थाए। जदि आपणक गृहरे केही गुणी गारिडी करिछंती किंबा कोनोसी दुष्ट शक्तिर प्रभाव रहिछि तेबे जदि आपण निज गृहरे एही गछकु लगांती तेबे सेही शक्ति गुड़िक आपणक घर उपरे आउ कोनोसी प्रभाव पकाई पारि न थांती। दर्शक बंधु एही घृतकुमारी गछरे माता लक्ष्मींकर वास होइथाए। तेणु दर्शक बंधु एही वृक्षकु नेई आपण सठिक साधना करि नियंती तेबे आपणंकु अवश्य भावरे माता लक्ष्मींकर कृपा प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबा पूर्वरु कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। तेबे दर्शक बंधु मनुष्यर जेउ शरीर रही थाए ताहा पांचटी तत्व रे निर्मित होई थाए अर्थात आपणकर शरीर रे पांचटी तत्व निहित रही थाए पृथ्वी जल वायु अग्नि एवं आकाश। एही पांचटी तत्व प्रत्येक मनीषर शरीर रे निहित रही थाए एवं एही पांचटी तत्व आमर शरीरर संतुलन को ठीक रखी थाए। तेबे दर्शक बंधु आपणक शरीर रे जेउ पांचटी तत्व रही थाए सेथिरे अनेक प्रकारर चक्र रही थाए। प्रत्येक मनुष्य शरीर रे 7टी चक्र रही थाए एवं सेही 7टी चक्र मध्यरु गोटिए चक्र होई थाए मणिपुर चक्र एवं जेतेबेले आपणक शरीर रे एही मणिपुर चक्रटी दुर्बल होई जाई थाए आपणंकु आपणंकर जीवन रे नाना समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाए। विशेषतः आपणंकु आर्थिक समस्या देई गति करिबाकु पड़ी थाए एवं आपणंकर मणिपुर चक्र दुर्बल हेबा आपणंक पाई अत्यंत विपदपूर्ण होइथाए।
ଏବଂ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଣିପୁର ଚକ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କୁଣ୍ଡଲିନୀ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସରଳ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ମସ୍ତିଷ୍କ ରହିଥାଏ, ତାହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାର ଚିନ୍ତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ନେଇ ରହିଥାଏ, ସର୍ବଦା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ସଂସାର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ ଏବଂ ସବୁକିଛିକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କଦାପି ବି ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ରତା ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତାହା ଘୃତକୁମାରୀ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଘୃତକୁମାରୀର ଯେଉଁ ଗଛ ରହିଥାଏ, ତାହା 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 4 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଥରୁଟିଏ ଫୁଲ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଫୁଲର ଏହା ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ଘୃତକୁମାରୀ ଗଛରେ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ନଥାଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଅନେକ ଶକ୍ତି ତାର ଫୁଲରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଆପଣ ଘୃତକୁମାରୀର ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଯାଇଛି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ଉନ୍ନତିକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଭେରା ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବାର ଅଛି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ମାଲା ମଧ୍ୟ ଆଣିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 11 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାର ଅଛି। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟାୟ ନମଃ। ମାଲାଟିକୁ ଗଲାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 51 ଥର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା କିମ୍ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଘୃତକୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ରଖି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହିଁ ଶେଷ କରିବାର ଅଛି। ଏହି ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ସିନ୍ଦୂର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜର ଟଙ୍କା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି, ତାହା ଯେପରି ଗୁରୁବାର ହୋଇଥିବ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏକ ଘୃତକୁମାରୀର ବୃକ୍ଷ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ
ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଗୃହରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଆଗରେ ବସି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଋଣ କରଜର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଘିକୁଆଁରୀକୁ ନେଇ କିଛି ସରଳ ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ।